discuss basics of paint. Nasser Ali sir, I think a lot of portion today, probably even I don't have to speak out. When I was in Kerala with Murthy sir, what he used to do is in the initial meetings, he used to translate for me. And later on, I mean, I used to just stand around and he used to explain everything. I think you are on that particular position now. A lot of things probably you could directly do it for me. Sure. I'll Sure, help you sure. in a lot of cases. Sure, Yes. sure, sir. Sure, sir. Thank you, thank you. Basics of paint we will discuss. We'll discuss about surface preparation. I don't exactly remember. Really sorry, Ranjit sir and Nasser sir. Have we done this surface preparation discussion in Tamil Nadu? No. No, I don't think so. We have done it in. Yes, sir. Yes, no, yes. Last session we did it. I don't recall. Last, So we'll last do session this. maybe. Yes, last session maybe. Yes, Maybe yes, last yes. session So, because. But sir, once again we will go for that. Sir. We'll go for that. Okay. Then we'll do a procedure Yes. of painting, obviously, which is very important. Someone says that, no. So we'll do choosing the right product. How do we choose a product out of paint? We'll do shade selection. I mean bases, what are bases, and we'll have that discussion, and precautions. But if time permits, we will have one more discussion, which is how to approach in this industry. You know, now we'll move to the next discussions. Once our basics are clear, how do we approach a customer? How do we approach a builder? How do we approach an architect? How do we approach a painter? Is the paint retailer or paint seller the right point of contact? We'll have those kind of discussions now. I mean, as we proceed, as we dig down, we will improve our skills in that particular area. So I shall begin. Nasser sir, you could give this explanation and we can start. Yes, sir. நண்பர்களே, இப்ப நம்ம பேசிக் விஷயங்களை பார்க்க போறோம். எப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ங்கிறது நம்ம சுவரோட தளத்தோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்றது, எப்படி நம்ம ஷேடை செலக்ட் பண்றது, எப்படி நம்ம சரியான ப்ராடக்ட செலக்ட் பண்றது, எந்த நேரத்துக்கு எந்த பேஸ செலக்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். நேரம் இருந்தால் நாம் என்ன செய்ய போறோம், இந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி கஸ்டமர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான தந்திரங்கள் நம்ம பேச போறோம். அது பெயிண்டரா இருக்கட்டும், பில்டரா இருக்கட்டும், அந்த அல்லது விற்பனையாளராக இருக்கட்டும், அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம எப்படி இதை ப்ரமோட் பண்றதுங்கிறதை நம்ம பார்ப்போம் நேரம் இருந்தால். இப்ப பேசிக் விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். எஸ் சார். So we will just revise the 3 P's. Nasser sir, now you know the 3 P's of the paint industry. Before going for 3 P's, we'll just revise the old technology in the painting industry and the new technology in the painting industry. So it all started with cement paint, as we recall. It started with a powder formed cement paint. We used to apply cement paint and then we used to cure it with water. Then came up distempers, and now the technology which is here is emulsion or plastic paint. So distemper was a technology wherein ready shades pouch used to come and we used to paint. So from there we are to emulsion paint. Now technological advancements in shades. I mean, initially there was a fixed set of shade, a standard set of shade, and now the tinting machine technology has come up, wherein we can directly make n number of shades. So this was the background, sir. You could give it according to your understanding now, sir, please. நண்பர்களே, ஆரம்ப கட்டத்துல பெயிண்ட் எப்படி துவங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா சிமெண்ட் பெயிண்ட் வந்தது. சிமெண்டோட கலந்த நம்ம ஒரு நிறத்தை போட்டு அதை நம்ம பெயிண்ட் அதை அப்ளை பண்ணிட்டு தண்ணி அதுல ஊத்தி அதை காய வச்சு ஈரமாக்கி காய வச்சு அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம். அடுத்த கட்டமான விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டம்பர் வந்தது. டிஸ்டம்பர் வரும்போது என்னாச்சு, டிஸ்டம்பர்னு வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட நிறங்கள், ஒரு ஸ்டாண்டர்டான நிறங்கள் மட்டுமே இருந்தது. அதுல எதே ஒண்ணு தேர்வு செய்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் வந்தது. அதற்கு அடுத்த கட்ட விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்னன்னு பார்த்தா எமல்ஷன் பெயிண்ட் அல்லது பிளாஸ்டிக் பெயிண்ட் சொல்லக்கூடியது. அந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்து வந்தது. அதான் இப்போதைக்கு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடியது. அது முதல்ல டிசம்பர்ல என்ன வந்தது, பிக்சட் செட் தான் இருந்தது. ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிறங்கள் மட்டுமே கடைகள் கிடைக்கும். அதுல ஏதோ ஒண்ணு தேர்வு செய்யக்கூடிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருந்தோம். ஆனா எமல்ஷன் பிளாஸ்டிக் பெயிண்ட் வர்ற காலகட்டத்தில் விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் மூலமாக டிண்டிங் டெக்னாலஜி ஒன்று வந்தது. நிறங்களை நாமே முடிவு செய்து தேர்வு செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அந்த வாய்ப்புல நமக்கு தேவையான நிறம் என்று ஒன்றை உருவாக்கி அதை நம்ம டிண்டிங் மிஷின் மூலமாக எடுத்துக்கலாம் வந்தது. இதுதான் தற்கால வளர்ச்சியோட விகிதாச்சாரம். எஸ் சார். Now we'll move to the 3 P's, which is primer, putty, and paint.
So primer is an undercoat, a coat which is required for surface preparation. Putty is a leveling coat which is required to smoothen the surface, and paint obviously is a top coat. So why is primer necessary? Sir, just go through the 3 P's and then we'll move to primer. Yes. யா இப்ப நண்பர்களே, ஆர்சிஎம்ல 3P இருக்கிறது மாதிரியே துளசி பெயிண்ட்லயும் 3P 3P இருக்கு. 3P என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைமர், புட்டி, பெயிண்ட். பிரைமர்ங்கிறது அண்டர் கோட். முதல்ல ஒரு தளத்தை நம்ம பிரைமர் அடிச்சு அதை லெவல் பண்றோம். அது இன்னும் சரிவீதமா லெவல் பண்றதுக்கு பயன்படுத்துறது புட்டி. அது ஒரு சமதளமா மாற்றுறதுக்கு புட்டி பயன்படுத்துறோம். புட்டிக்கு மேல நம்ம டாப் கோட்னு சொல்லக்கூடிய பெயிண்ட பயன்படுத்துறோம். இந்த 3P தான் நம்ம பெயிண்டிங் செயல்பாடுக்கு தேவையான முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இது. Now, what is primer? Why is a primer used? What is the purpose of a primer? What happens if we don't apply a primer? So a primer basically is used to prepare the surface. Like in the previous slide, I said it is an undercoat. It is a surface preparation coat. So all the building surfaces are cementitious. Now this cementitious surface, if we don't apply primer and if we apply paint directly, they will absorb water out of paint, and the coverage of paint will drastically drop down if primer is not used. Wherein if a primer is used, the expensive paint can be saved upon. Second thing, it gives a good adhesion to the top coat, to the paint, and it obviously improves the feel and the effect of the paint. So this is the purpose of the primer. Now what will happen if somebody doesn't apply primer? If somebody is not applying primer, is directly applying paint, he'll need double the paint. If normally he requires 1 bucket, he'll be requiring 2 buckets. Contrarily, there will be patches created in the surface as the time proceeds. As the year goes, they'll see there is patchiness in the building. So to avoid these kind of issues, primer shall definitely be used. Sir. Nasser sir. Nasser sir. Yes, sir. It was me. Sorry. பொதுவா பிரைமர், முதல்ல பிரைமரை பத்தி பார்ப்போம். பிரைமர் என்பது ஏன் பயன்படுத்தப்படுது? பிரைமர் என்பது முதல்ல ஒரு கட்டடம் கட்டும் போது நம்ம சிமெண்டால பூசி மெழுகிறோம். அதோட தளத்தை பூசி மெழுகிறோம். அந்த பூசி மெழுகிற தளத்துல சிமெண்ட் இருக்கனால நேரடியாக நம்ம பெயிண்ட் அடிச்சோம்னா அந்த சிமெண்டோட தன்மை ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பெயிண்ட்ல உள்ள ஈரத்தன்மையை உறிஞ்சு கொண்டு அந்த பெயிண்ட் எல்லாம் உதிர்ந்து விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. இன்னும் நம்ம அடிக்க அது உறிஞ்சிக்கிட்டே போகும்போது நம்ம பெயிண்டோட தேவைகள் அதிகமாகும், பயன்பாடு அதிகமாகும். நமக்கு அது கவரேஜ் ஏரியா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அந்த நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய பெயிண்ட் இத்தனை சதுர அடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம நினைச்சு பண்ணுவோம். ஆனா நேரடியாக பெயிண்ட் சிமெண்ட்ல அதை பண்ணும்போது சிமெண்ட் உறிஞ்சுவதனால் அதிக பயன்பாடு தேவைப்படும். இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஏற்கனவே உள்ள தளத்தோட பெயிண்ட் எளிதாக ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, அதர்ஷன்ங்கிறது ஒட்டிக்கொள்ளும் தன்மை, எளிதாக ஒட்டிக்கொண்டு உறிந்து வராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது பிரைமர். மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா, அந்த அடிக்கப்பட்ட பெயிண்டோட அந்த தோற்றம், அந்த பொலிவு, அந்த அட்ராக்ஷன், அந்த கலர் நிறத்தோட முழு தன்மையும் வருவதற்கு பிரைமர் அங்க ஒரு பாதுகாப்பா அரணாக அமையுது. அதுதான் நமக்கு அண்டர் கோட்டா அது பயன்படுறதுனாலதான் மேலே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அடுத்த கட்டங்கள் எல்லாமே நமக்கு சிறப்பான தன்மையை, நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய தன்மையை செலவு குறைவாக ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. அதுக்காக தான் பிரைமரை நம்ம பயன்படுத்துறோம். எஸ் சார். Now what is a putty? A putty basically is a leveling coat, as I specified in this particular slide. Now leveling coat means it can level the surface. So it is generally applied using spatula, and it is applied on the wall to fill the imperfection and gaps of the wall, and it is used to create an even surface on the wall. Previously we were okay with the rough surfaces as well, but now in the interiors people specifically want surfaces to be super smooth. So here comes the putty. Cement based putty, which is available in powder form, acrylic putty, which is available in paste form, and polymer putty, which is yet available in paste form. Out of these, as of today, only polymer putty is available in RCM. These above two putties are not available. Wherein if you have an acrylic putty, you have a polymer putty, you don't need acrylic putty in those regards. But cement based putty is a widely used putty, and we will be soon introducing this particular putty into our system. Sir. Yeah.
இப்ப அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா புட்டி. புட்டி நம்ம அடுத்து பிரைமருக்கு அப்புறம் நம்ம பயன்படுத்த போறது புட்டி. ஏன் புட்டி தேவைப்படுதுங்க? ஏற்கனவே பிரைமர் பயன்படுத்தியாச்சு. பிரைமர் என்பது ஒரு தளத்தை உருவாக்குவதற்காக நம்ம பயன்படுத்திட்டோம். பொதுவாக இன்டீரியர் வீட்டுக்கு உள்ள பூசக்கூடிய அல்லது கட்டடங்களுக்கு உள்ள பூசக்கூடியதுல மக்களுக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு? ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கணும், நைஸா இருக்கணும். அது மேடு பள்ளம் இல்லாத தன்மையா இருக்கணுங்கும் போது நம்ம என்ன செய்வதற்காக நம்ம புட்டியை பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வர்றோம். அந்த புட்டி என்பது 3 வகையா இருக்குது இப்ப மார்க்கெட்ல. ஒன்று சிமெண்ட் பேஸ்ட் புட்டி. சிமெண்ட் மாதிரி பவுடர் தன்மையில் இருக்கக்கூடிய புட்டி தான் அதிகமா பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு அடுத்ததாக வந்தது அக்ரலிக் புட்டி. அது பேஸ்ட் தன்மையில வந்தது, ஒரு பசை தன்மையில இருக்கும். இப்போ 3வது வந்திருக்குது, இப்ப லேட்டஸ்டா வந்திருக்குது பாலிமர் புட்டி. அது பிளாஸ்டிக் கலந்த ஒரு புட்டி. அப்ப அந்த புட்டி இருக்கும்போது அதுவும் பேஸ்ட் தன்மையில வருது. இப்போதைக்கு நம்ம துளசி பெயிண்ட்ல பாலிமர் புட்டி மட்டும்தான் இருக்கு. சிமெண்ட் அக்ரலிக் புட்டி அதிகமாக சிமெண்ட் புட்டி பயன்படுத்தப்படுறது சமூகமா இருக்கிறதுனால விரைவில் நமக்கு சிமெண்ட் புட்டியும் வரப்போகுது நம்மளோட நிறுவனத்துல. பொதுவான வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் புட்டி போடுவதற்கும் அக்ரலிக் புட்டி போடுவதற்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கட்டடத்தின் சமதளத்தில் ஒரு கிராக் இருந்தாலோ, ஒரு கீறல் இருந்தாலோ, ஒரு இடைவெளி இருந்தாலோ, அது எல்லாத்திலையும் நம்ம பெயிண்டர் என்ன செய்யணும், பிரஷ் வச்சு உள்ள குத்தி குத்தி அந்த புட்டியை அமுக்கினா தான் அது சீல் ஆகும், அது பேக் ஆகும். அப்பதான் ஓதம் வராம நம்ம பாத்துக்க முடியும். அப்போ அதே அக்ரலிக் புட்டி போட்டாலோ அல்லது பாலிமர் புட்டிங்கிற அட்வான்ஸ் புட்டி போடும்போது என்ன ஆகுது, நம்ம பெயிண்ட் பிரஷ்ல அடிக்க பிளேட்ல வச்சு தேய்க்கும் போது அதுவே தானா இலகி போய் அந்த இடைவெளிகளை பூரா நிரப்பக்கூடிய தன்மை உள்ளது. அப்ப எதிர்காலத்தில் நமக்கு அந்த விபத்துகளை ஏற்படாமல், அந்த சேதாரம் ஏற்படாமல் காக்கக்கூடிய வல்லமை வந்தது பாலிமர் புட்டி. அது மட்டும் தான் நம்மகிட்ட இருக்கு. விரைவில் சிமெண்ட் புட்டி தான் வேணுங்கிற கஸ்டமர்களுக்காக நம்ம விரைவில் சிமெண்ட் புட்டி இந்த வந்துடும். எஸ் சார். Next is paint. We have discussed primer, we have discussed putty. Now comes paint. Paint obviously is used to protect our houses and obviously for beautifying our houses. So there are two purposes why a paint is basically used. It is used to protect and beautify our houses. So we'll just begin with surface preparation, sir. We can conclude our paint over here, right? Yes sir. Yes sir, Sumit ji. Yeah, we'll move ahead, right? Yeah. Now if somebody has decided for paint, basically the very important thing is surface preparation. Now surface preparation is very important as far as painting is concerned. So I recommend each and every leader amongst us, a lot of people amongst us must have thought that I'll ask some painters to join the system and they'll do the business for me. That will never happen. If you are thinking of that way, it is damn sure that you'll not be able to do a good business as far as RCM paint is concerned. In order to do any business, you have to understand the depth of each and everything that happens with this particular product. So surface preparation, like I was telling, is the most important thing which has to be done before painting. And if the surfaces are old, which we call repainting, if you are painting already painted surfaces, then additional care has to be taken. What additional care has to be taken is anything that is loose. You can see anything that is loosely held has to be removed. It has to be scrapped properly by using scraper, sanding, or whatever tools required. Anything that is loose, if something is loose on the wall and you apply paint over it, the loose particle will take the new applied paint and it will get off. So one has to make sure that if anything is loose, even if you have a doubt, you should hit it and remove everything. I'll go in some deep information today, because anybody should know if there is some problem you have faced at some site, you should know why this problem has come up. You could immediately figure out if some newly applied paint is removed and you visit that site, and if you see that there is some previously applied paint which is easily visible, you could clearly figure out there was some problem with the surface preparation. So anything that is loose has to be removed. Any problem of this sort you see in the buildings has to be treated first. What lot of people do is they directly apply paint over these kind of problems and they think that these problems will be vanished, but that doesn't happen. These kind of mold, these kind of fungal growth, it will come upon your new paint, and then you will blame the new paint that
sir, the new paint is not good because the fungal grow within 1 year. Fungus has grown over it. It will obviously grow if you have not treated it with the you know, bacterial solutions. So similarly, these kind of dampness solution, if there is anything related to waterproofing, that has to be done. If water is penetrating your building from some side, you'll have to find it first. You'll have to find a solution for the same first, and then and only then we should start with new painting. If we don't solve these problems within 3 to 4 months or 6 months of application of paint, you will again start facing issues in the same regards. So one has to be sure. So and one more thing with the old surface, Nasa sir, you'll repeat this and then we'll go ahead, I think. Yeah. நண்பர்களே, மூன்றாவதாக நமக்கு பெயிண்ட் ஏன் பயன்படுத்துறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட கட்டடத்தை பாதுகாப்பதற்காகவும் நம் கட்டடத்தின் தோற்றத்தை அழகாக்குவதற்கும் பயன்படுத்துறோம். அப்ப 3 லெவல் நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்ப இப்ப முதல்ல இருந்து பார்ப்போம். முதல்ல சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன், தளத்தை முதல்ல எப்படி தயார்படுத்துவதுங்கிறது முதல்ல டீட்டெயிலா பார்ப்போம். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தளத்தை எப்பவுமே சீர்படுத்தி தேய்ச்சி நம்மள கேப் இல்லாம, அந்த ஓட்டை இல்லாமல், ஓதம் இல்லாமல் இருக்கணும். ஓதம் வராது, புதிய பில்டிங்ல வராது. அதுல கிராக் இருக்கலாம், தண்ணீர் ஒழுகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கலாம். அந்த இடைவெளிகளை எல்லாம் நிரப்பிட்டு தான் நம்ம அடுத்த வேலைகளை துவங்கணும். இது புதிய கட்டடத்துக்கு. பழைய கட்டடத்துல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். பழைய கட்டடங்கள்ல ஏற்கனவே நம்ம அந்த சோத்தை தடவி பார்த்து தட்டி பார்த்து பார்க்கணும். ஏன்னா அதுல ஏற்கனவே சரியாக அதை கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கா, அது பூசப்பட்டிருக்கா, அதுல எதுவும் ஓதம் இருக்கா, வீக்கம் இருக்கா, அது பார்க்கணும். ஒருவேளை சந்தேகம் இருந்தாலும் அதை தட்டி பார்க்கணும். சில இடங்கள்ல என்ன கம்ப்ளைண்ட் வருதுன்னா, ஏற்கனவே புதிய பெயிண்ட் நம்ம பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு, நான் பழைய பில்டிங் அடிச்சேன் 3 மாசம் 6 மாசத்துலயே அது உறிஞ்சி வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அங்க போய் நம்ம நேரடியா பார்க்கணும். பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அது உறிஞ்சி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பழைய பெயிண்ட் அங்க தெரியும். அப்ப அந்த பழைய பெயிண்ட்டுக்கு பின்னால உள்ள சுவருக்குள்ள இடைவெளியில ஒரு காற்று பூந்து இருக்கலாம், அல்லது ஓதம் வீங்கி இருக்கலாம், அல்லது நீர் கசிவு இருந்திருக்கலாம். அப்போ பழைய பில்டிங் பண்ணும்போது நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இதுதான். நம்ம பெயிண்ட் எவ்வளவு சிறப்பானதா இருந்தாலும் களத்தை சரி பண்ணாமல் நம்ம களத்தில் ஆட முடியாது. அப்போ அங்க என்ன செய்யணும், அது இருந்தால் எது தட்டி பார்த்து தேடி பார்த்து அது முழுசாக சமன்படுத்தி அங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு பார்க்கணும். நீர்க்கசிவு எங்கே இருந்தா அந்த கசிவுக்கான காரணத்தை அதை நிவர்த்தி பண்ணிட்டு தான் நம்ம இதை அடுத்த வேலைக்கே ஆரம்பிக்கணும். அப்போ சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் தான் மிக முக்கியமானது. நம்ம இந்த எந்த பெயிண்ட் அப்ளை பண்றதுக்குமே, குறிப்பாக நம்ம பெயிண்ட்டுக்கும் அதுதான். ஏனென்றால் நம்ம பெயிண்ட் மட்டும் வித்துடுறோம், பெயிண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரொமோட் பண்றோம்னு நினைச்சோம்னா, பழைய கட்டடங்கள்ல கவனமா இருக்கிறத சொல்லாமல் விட்டு விட்டால் நமக்கு திரும்ப வரும். ஏன்னா 6 மாசத்துல அல்லது 1 வருஷத்துல கண்டிப்பா வந்தே தீரும். ஒழுங்காக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க, அந்த சுவத்தை சரி பண்ண சமன்படுத்தாமல், அதுல உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணாமல் நம்ம பெயிண்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த பிரச்சனை வரதான் செய்யும். அதுல முக்கிய கவனமா இருக்கணும். எஸ் சார். We'll move ahead, sir. Yes sir. Okay. So these are the general problems. We should rectify these problems before repainting. Okay. Now one has to make sure what was applied previously. पहले क्या लगाया था ये समझना बहुत बहुत जरूरी है. अगर पहले कोई ग्लॉसी पेंट लगाया था जिसका ग्लॉस बहुत ज्यादा था, somebody previously they used to use oil paint. Now if those kind of paint have been applied previously, one has to make sure that we have to scrub that surface to make that surface rough. Always remember, if you have a glossy surface, you will not be able to stick the new paint to it. It will peel off. एक प्लास्टिक के जैसा निकल जाएगा अगर नीचे glossy surface है तो. So we'll have to take sandpaper and do sanding to it so that the new paint sticks to it. And always remember, you'll have to apply priming coat before repainting. A lot of people, what they do, they think if the surface was already painted, no need of primer, just paint again and we are done. That is not at all recommended. One should use a priming coat before repainting and then solve all the waterproofing related problem and then come up with the paint. Okay sir. முதல்ல அந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்றது, நம்ம ஏற்கனவே சர்ஃபேஸை தயார் பண்றது முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது. ஏற்கனவே சொன்னது போல் பழைய கட்டிடங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனைகளை நீக்கிவிட்டு நம்ம பண்றோங்கிறது முதல் செய்தி. 2வது செய்தி, முக்கியமான செய்தி என்ன பார்க்கணும்னா, பழைய கட்டடத்துல என்ன பெயிண்ட் ஏற்கனவே அடிச்சிருந்தாங்கன்னு பார்க்கணும். அது கிளாசி பெயிண்ட் சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல ஒரு மிளறக்கூடிய தன்மை, பலபலன்னு இருக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. அப்படி ஒரு பெயிண்ட் இருந்தால் நிறைய பேருக்கு என்ன வரும், ஏற்கனவே தலைமை சர்ஃபேஸ் நல்லா தான் இருக்கு, அதுல எந்த ஓதம் இல்ல, எந்த கிராக் இல்ல, நல்லா தான் இருக்கு, அந்த பெயிண்ட் மேலேயே நம்ம அடிச்சிடலாம், அடிச்சுட்டு அது நல்லா செலவு மிச்சமாக நினைப்பாங்க. அது வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அது
கிளாசி பெயிண்ட் அந்த மினுமினுப்பான தளம் இருக்கும்போது பிளாஸ்டிக் ஏன்னா அதுல போய் ஒட்டாது அது. ஏன்னா அங்க ஏற்கனவே பளபளக்கும் தன்மை உள்ள தளம் இருக்கிறதுனால. அப்போ என்ன செய்யணும், அங்க நம்ம சாண்ட் பேப்பர் வச்சு முழுசாக அதை தேய்த்து எடுக்கணும். இந்த பெயிண்ட் அதுல போய் பிடிமானம் கொள்வதற்கான தகுதியை ஏற்படுத்தி விட்டு தான் நம்ம அடிக்கணும். இதுல முழு கவனம் செலுத்தணும். அப்பதான் நம்ம ஏற்கனவே தளம் சரியா இருக்கு, அதுல உதம் இல்லை அல்லது கிராக் இல்லை, நீர் கசிவு இல்லைங்கிறதுக்காக பெயிண்ட் ஏற்கனவே அடிச்சது தானே, சில வருடங்கள் முன்னால் அடிச்சதுனால நல்லா தானே இருக்குன்னு மேல கிளாசி பெயிண்ட் மேல அடிச்சிடக்கூடாது. அதுலயும் நுணுக்கமா நம்ம கவனிக்கணும். அந்த கிளாசி சர்ஃபேஸ் இருந்தால் அதை ஃபுல்லா ஸ்கிராப் பண்ணி நம்ம சாண்ட் பேப்பர் வச்சு ஸ்கிராப் பண்ணி அது ஒட்டும் தன்மை ஏற்படுத்தி விட்டு தான் இதை அப்ளை பண்ணி ஆகணும். எஸ் சார். Now, this was about the old surface. Now, this is not the case that if surfaces are new, they won't have a problem. Due to poor workmanship, even new surfaces, there are lot of problems. So I've shared a few photos that are cracking, hair cracking, minute cracking on the new plastered surface as well. So if you feel any these kind of problem, it is recommended that up to 3 mm, if the cracks are there, you should use polymer putty to fill it. If the cracks are bigger than that of 3 mm, there are huge dents like we see in this area, then one should mix white cement with sand and fill those surfaces and then sand with a brown paper and then wipe it. So proper procedures have to be adopted so that it comes out good. Paint, it is paint is basically related with the workmanship. If the workmanship is poor, even if you give him the best quality of paint, he will come up with some or the other problems and the customer shall not be satisfied. So good workmanship is very, very necessary as far as paint is concerned. Now, with new surface, there is also one more problem. What happens is a lot of times, new buildings, it takes almost 1 year or 2 years time to, complete. So until then, what happens is a lot of different work on the site is going on. So if when we are painting to the new surfaces also, they have to be properly cleaned before application. Always remember particles of grease or any powdery residue. If they are already on the wall and if you apply paint over it, what will happen? It is same like that of loose particles. I was talking about the loose particles previously. If there is dust on the wall, it is same as that of loose particle. What it will do, that dust will take newly applied paint and it will get removed. You cannot think of dust to be get mixed into paint and adhere to the wall. It will obviously get removed. So cleaning is very, very necessary before starting the painting process. So this was about surface preparation. Once done, we'll start discussing about the paint application, sir. Yes, sir. இப்ப அந்த பழைய கட்டடத்துல நம்ம வேலை செய்யும் போது அந்த மிளறக்கூடிய தன்மை உள்ள பெயிண்ட், அந்த கிளாசி பெயிண்ட் நம்ம ஸ்கிராப் பண்ணிட்டு தான் அப்ளை பண்ணணும்னு சொன்னோம். அந்த ஸ்கிராப் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம பிரைமர் அப்ளை பண்ணணும். பிரைமர் தேவையில்லையே நினைப்பாங்க நிறைய பேர். பிரைமர் அப்ளை பண்ணிட்டு பண்ணும்போதுதான் அதோட 100% நம்ம பெயிண்டோட தன்மை, உறுதித்தன்மை நிலைப்படுத்தப்படும். அது பழைய கட்டடத்துக்கு. இப்ப புதிய கட்டடம் பாத்தீங்கன்னா, புதிய கட்டடத்து வரும்போது அந்த தொல்லைலாம் இருக்காது. எங்க அந்த போதமோ, அந்த வீக்கமோ, அந்த பழைய பெயிண்ட்ங்கிற ஒரு தொல்லையோ இருக்காது. ஆனா புதிய கட்டடத்தில் புதிய தொல்லைகள் இருக்கும். எப்படின்னா, இங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது, புதிய கட்டடம் தான் கட்டணும். இதுல 2 காரணங்கள் இருக்கு நம்ம பெயிண்டோட தன்மையை அங்க ஒட்ட விடாமல் தடுப்பதற்கு. ஒன்று என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த படத்துல இருக்கு பாருங்க, இதுல புவர் ஒர்க்மேன்ஷிப்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வேலை செய்யும் ஆட்களோட அலட்சிய போக்கால அது ஒழுங்காக பூசப்படாமல் இருந்தா கிராக் உருவாகும். இந்த மாதிரி வெடிப்புகள் வரும். இந்த வெடிப்புகளை சரி செய்யாமல் நம்ம அப்ளை பண்ணவே கூடாது. அந்த வெடிப்புகள் என்பது சின்ன வெடிப்பா இருந்தா அது நம்ம அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்து நம்ம பண்ணணும். 3 mm மேல பெரிய வெடிப்பா இருந்தால் என்ன செய்யணும், நம்ம ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு நம்ம அது மண்ணோட சேர்த்து கலந்து அது பூரா நிரப்பணும். அந்த இடைவெளியை இது ஒன்று. இரண்டாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இரண்டாவதாக பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அவங்களுக்கு நேரடியாக அந்த நம்ம ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ண முன்னால நம்ம ஏற்கனவே பழைய பில்டிங்ல என்ன பார்த்தோம், இந்த பெயிண்ட் ஒட்டாம உறிஞ்சி வரக்கூடிய காரணங்கள் என்ன, பெயிண்ட் ஒழுங்கான குடிமானம். ஆனா புதிய கட்டடத்துல 2 காரணங்கள் பாக்குறோம். ஒண்ணு கிராக் இருந்தாலும் நீர் கசிவு இருந்தாலும் அதெல்லாம் சரிப்படுத்திட்டு பண்ணணும், முதல் விஷயம். 2வது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கட்டடம் கட்டி முடிக்க 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் ஆகும். அந்த நீண்ட காலகட்டத்துல பல வேலைகள் உள்ள நடந்துகிட்டு இருக்கும். பல எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ல இருந்து பல வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கும். அப்ப அதுல தூசிகள் அதுல படிய வாய்ப்பு இருக்கு. நமக்கு காரணம் என்னங்கிறது முக்கியம் இல்ல. பழைய கட்டடத்தின் காரணம் வேற, புதிய கட்டடத்தின் காரணம் வேற.
நமக்கு தேவை என்னன்னா நம்ம பெயிண்ட் அடிக்க போட தளம் அது எந்த வித ஒரு உறுதி ஒட்ட விடாமல் தடுக்கக்கூடிய உதிரிகள் அங்க எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்ப என்ன செய்யணும், அந்த தூசிகள் படிஞ்சிருக்கலாம், கிரீஸ் ஒட்டி இருக்கலாம். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் முதல்ல சரி பண்ணி அதை தொடச்சி அதை ஸ்கிராப் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை ஒரு ஒட்டக்கூடிய தன்மை உள்ள தளமாக மாத்தி நம்ம அடிக்கும் போதுதான் நம்ம பெயிண்ட் அங்க உறுதியாக நிற்கும். சொல்லக்கூடிய காலகட்டம் வரை அது தாங்கி நிற்கும். எஸ் சார். Now we'll once done with a nice good surface preparation, obviously it comes down to painting. Now painting, I'll just repeat that the surface has to be properly cleaned. There should not be any loosely held particles. There should not be any powdery residue, no oil, no grease, and nothing should be there. Now the painting begins with the application of coat of primer. The first coat of primer should be applied, followed by first coat of putty using putty knife. Once the putty is applied, one should use sandpaper to sand the surface. Sandpaper number 180 is generally recommended. In different areas, painters tend to use different number of sandpaper. Even that is okay. It is just that the first coat of putty should be sanded using a higher number of paper, so that more of a sanding has to be done. Always remember, after sanding, whenever we use a sandpaper, we should use a cloth to cleanly wipe the surface off. Any dust due to sanding on the wall should be removed using a cloth or a fabric. After that, apply the second coat of putty. Now a finer sandpaper is used. After using the sandpaper number 220, we have to wipe it clean again with a cloth. Again apply a coat of primer, followed by first coat of paint, and then second coat of paint after 4 to 6 hours. Now additional coat, more than 2 coats are also required. At times 3 coats or 4 coats are also required. It depends on what product we are taking, what shade we are opting to. So this very information has been illustrated in the graphical form. A coat of primer, interior and exterior, there are 2 different areas wherein we paint. First, properly clean, then apply a coat of primer, followed by 2 coats of putty, again a coat of primer, and 2 coats of paint. Now this is a standard recommendation. In exterior, generally people don't use putty. Putty is not used in exterior. So there only 1 coat of primer followed by 2 coats of paint is a standard recommendation. At times, what happens is people want to use putty on a compound wall or gallery area wherein water comes into interaction. There, the same procedure which is for interior has to be followed, which is 1 coat of primer, 2 coats of putty, then again a coat of primer and 2 coats of paint. Sir. Previous slide, sir. Yes. இப்ப நம்ம நண்பர்களை நம்ம பார்த்தோம். நம்ம முதல்ல சர்ஃபேஸ கிளீன் பண்றதை பார்த்தோம். அதுல எந்த வித தூசிகளோ அல்லது பெயிண்ட் ஒட்ட விடாம தரக்கூடிய எந்த வகையான கிரீஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாம கிளீன் பண்ணி நம்ம அதை சுத்தப்படுத்திய பிறகுதான் அதை பயன்படுத்தணும் பார்த்தோம். அது முடிந்த பிறகு 2வது ஸ்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பிரைமரை அப்ளை பண்ணி ஆகணும். பிரைமரை அப்ளை பண்ணி முடிச்ச உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம், புட்டியை பயன்படுத்தணும். புட்டி என்பது சமதளப்படுத்துவதற்காக, அந்த சர்ஃபேஸை சமதளப்படுத்துவதற்காக நம்ம அதை பண்றோம். அது பண்ணும்போது அது பண்ணி முடிச்ச உடனே சாண்ட் பேப்பர் வச்சு அதை நம்ம தேய்ச்சி இன்னும் மென்மையான நைஸா பண்றோம். அது பண்ணும்போது 180 சாண்ட் பேப்பர் தான் நம்ம சொல்லுவோம் பொதுவா. பல இடங்களில் 220 கூட பயன்படுத்துவாங்க. அது அவங்களோட வசதியை பொறுத்தது. அந்த புட்டியை முடிச்ச பிறகு செகண்ட் புட்டி மறுபடியும் அப்ளை பண்றோம். அதன் மேல அது காய்ந்த பிறகு இதை தேய்த்து எடுத்து விட்டு 2வது தடவை நம்ம அப்ளை பண்றோம். அது பண்ண பிறகு 220 வச்சு மறுபடியும் அதை தேய்ச்சி எடுத்துடுறோம். தேய்ச்சி எடுத்துட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், அப்புறம் பிரைமரை மறுபடியும் பயன்படுத்துறோம். அது மேல பிரைமருக்கு அப்புறம் தான் நம்ம பெயிண்டையே பயன்படுத்துறோங்க. இப்படி பண்ணும்போது நம்ம பெயிண்டோட உறுதி காலம் ஆயுள் காலம் நீடிக்கும். அது உறுதியாக நிற்கக்கூடிய வாய்ப்பு அங்க ஏற்படுத்தும். இது பழைய பில்டிங்கா இருந்தாலும் புதிய பில்டிங்கா இருந்தாலும் ஒரே தான். காரணங்கள் வேணா மாறுபடலாம். அதுக்கான காரணங்கள் வேற, இதுக்கான காரணங்கள் வேற. நமக்கு தேவை என்னன்னா, நம்ம பெயிண்ட் அடிக்க போற தளம் நமக்கு உறுதியாகவும் பிடிமான உள்ளதாகவும் இருக்கணும். அதற்கு தேவையான வேலைகள் பெயிண்டர்கள் தெரிந்திருக்கும். தெரிந்திருந்தாலும் நம்ம இதை செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகளை இப்படித்தான் பின்பற்றி ஆகும் போது நம்ம ஊர்ஜிதமா சொல்ல முடியும், நம்மளோட பெயிண்ட் 100% நம்ம சொல்லக்கூடிய காலகட்டம் வரை நிற்கும் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். சுமி சார், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
Yes. இப்ப பொதுவா இன்டீரியர் உள்ள வீட்டுக்கு உள்ள கட்டடத்துக்கு உள்பக்கம் நம்ம என்ன செய்யறோம்? பிரைமர் ஒரு கோட் போடுறோம், புட்டி 2 கோட் போடுறோம், அதன் பிறகு ஒரு கோட் பிரைமர் அடிக்கிறோம், அதுக்கு பிறகு 2 கோட் பெயிண்ட் அடிக்கிறோம். இதுதான் நம்மளோட இன்னர் சைடு கட்டடத்தோட உள்பகுதிக்கு இன்டீரியருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய வழிமுறைகள், செயல்பாடுகள். ஆனா வெளியே எக்ஸ்டீரியர்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம அதிகமா செய்யறது இல்லை. ஏன்னா யாருக்குமே புட்டி அவசியப்படாது. எக்ஸ்டீரியருக்கு என்ன செய்யறோம்? பிரைமர் அடிச்சுட்டு நம்ம பெயிண்ட் நிறைய அடிக்கிறோம். இதுதான் வாடிக்கையான ஒரு விஷயம். ஆனா சில எக்ஸ்டீரியர்ல சில விதி மீறல்கள் உண்டு. அது என்னன்னா தேவைக்கேற்ப நம்ம காம்பவுண்ட் வாலோ அல்லது சன்ஷேடு வீட்டுக்குள்ள சன்ஷேடோ எங்கெல்லாம் நீர் கசியக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிற தன்மை இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்ன செய்யறோம்? இன்டீரியர் பயன்படுத்தியது போலவே நம்ம என்ன செய்யறோம்? புட்டியும் பயன்படுத்தி அதை பயன்படுத்துறோம். இப்படி பண்ணும்போது இந்த வழிமுறையை பின்பற்றும் போது நமக்கு 100% நமக்கான செலவும் நமக்கான பயன்பாடும் ஊர்ஜிதமாகும். எஸ் சார். Now choosing the right primer. Now once done with the surface preparation, we understood how paint is applied. Now we'll go ahead for how to select products, which product should be recommended. So the first question that comes is what primer shall be applied? A lot of people make one mistake. They decide the primer without deciding the paint. They just move ahead with the primer. They think that paint we will decide it on later basis. No, it is absolutely wrong. You should decide the paint first and then decide the primer, because the primer should be suitable for the painting surface. So likewise, one has to make sure that for the paint product, so one has to make sure what paint he is going to apply, and accordingly primer has to be decided. Now somebody comes up with a grace interior emulsion like we could see on the display, then polar cement primer shall be used, because cost wise if you are going to use grace interior emulsion but you apply Blaze premium base coat, it will be of no use, because Blaze premium base coat is more expensive than grace interior primer emulsion. So a primer which is expensive than emulsion is of no use. So first one should decide with the paint and then we should go ahead with the primer. Now, if one is going to use white premium interior emulsion, Blaze premium base coat is recommended. If somebody has budget issues, the end customer says, no, your primer is going expensive, you could go for mint exterior or interior primer, but company recommends Blaze premium base coat. Similarly, for Fame, mint is recommended. For Aura, Blaze is recommended. But if there is a cost related question, then we could go for mint. But our recommendation for everything, for warranties, for good finish, is Blaze. So similarly, for all rounder, only premium base coat Blaze shall be used. No other primer shall be used. Sir. அடுத்தது முக்கியமானது பார்க்கணும். அடுத்த கட்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூசிங் த ரைட் ப்ராடக்ட் பிரைமர். இப்ப நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க, தவறு பண்றாங்கன்னா, முதல்ல பிரைமரை முடிவு பண்ணிடுறாங்க, பெயிண்ட் அப்புறம் பாத்துக்கலாம், எனக்கு இந்த பிரைமர் தாங்கன்னு வாங்கிடுறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது அது மிகப்பெரிய தவறா இருக்கும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, மேல உள்ள ஸ்கிரீன்ல பாருங்க, இன்டீரியர் எமர்ஷியல் லெஃப்ட் சைட்ல போட்டிருக்கு, இடது பக்கம் போட்டிருக்கு, வலது பக்கம் பிரைமரை பத்தி போட்டிருக்கு. இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா, எந்த பிரைமர் விலை உயர்ந்த கிரேஸ் இன்டீரியர் எமல்ஷனை நீங்க பயன்படுத்த போறீங்க உங்க வீட்டுக்கு பயன்படுத்த போறது கிரேஸ் இன்டீரியர் எமல்ஷன். அப்படி இருக்கும்போது அதுக்கு போலார் சிமெண்ட் பிரைமர் தான் நீங்க பயன்படுத்தி ஆகணும். ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம், முதல்ல போலார வாங்கிட்டு பிரைமரை முதல்ல முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் வைப் பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷனை போட்டோம்னா அது ஒத்து வராது. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கிரேட் இருக்கு. விலை அதிகமா இருக்கக்கூடிய பொருள், தோற்றம் அதிகமா தரக்கூடியது, உறுதித்தன்மையை நீண்ட ஆயுள் காலத்தை தரக்கூடிய பொருளை எடுக்கும்போது பிரைமருக்கு இணையான அதுக்கு மேட்ச் ஆகக்கூடிய ஒரு பெயிண்ட்டுக்கு தான் நம்ம பண்ணணும். அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது பிரைமரை முதல்ல முடிவு பண்ணக்கூடாது, எந்த பெயிண்ட பயன்படுத்த போறோம் நம்ம முதல்ல முடிவு செய்யணும். எந்த பெயிண்ட பயன்படுத்த நிறுவனம் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, கிரேஸ் இன்டீரியர் எமல்ஷனை பயன்படுத்த போறீங்கன்னு வச்சுக்கிறீங்க. அப்ப போலார் சிமெண்ட் பெயிண்ட் தான், சிமெண்ட் பிரைமர் தான் நீங்க பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும். ஏன்னா அதுதான் ரெண்டுமே சரியான உறுதித்தன்மையை சேர்ந்து கலந்து கொடுக்கும், நமக்கு தோற்றத்திலையும் விலையிலையும் அது சரியான ஒரு மேட்ச் ஆகும். இப்ப ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, அதை விட குறைவாக அந்த விலைக்கு கட்டுப்படி ஆகல ஒரு கஸ்டமருக்கு, அப்ப அவர் வைப் பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷன் பண்ண போறார் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நிறுவனம் உங்களுக்கு தரக்கூடிய கேரண்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிளேஸ் பிரீமியம் பேஸ் கோட் பண்ணா தான் அது நிறுவனம் சொல்லக்கூடிய வாரண்டி, ஆயுட்காலம், எல்லா அந்த மிளிரும் தன்மை எல்லாத்துக்குமே உறுதியா நிற்கும். ஆனா மாத்தி போட்டக்கூடாது, பிளேஸ் பிரீமியம் பேஸ் கோட்டை போட்டுட்டு முதல்ல கிரேஸ் இன்டீரியர் எமல்ஷனை பண்ணக்கூடாது. அப்போ வைப் பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷன் பண்ணும்போது
அவருக்கு பிளேஸ் பிரீமியம் பேஸ் கோட் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லும் போது அவருக்கு இல்ல அது விலை அதிகமா இருக்கு சொன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம சொல்லலாம். என்னது, மின்ட் எக்ஸ்டீரியர் அண்ட் இன்டீரியர் பிரைமரை பயன்படுத்த சொல்லலாம். அதுக்கு நிறுவனம் கொடுத்த கேரண்டி அதுக்கு ஒத்து வராது. நிறுவனம் சொல்வது என்னன்னா, வைப் பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷனுக்கு நம்ம வாரண்டி வேணும்னா பிளேஸ் பிரீமியம் பேஸ் கோட் தான் பயன்படுத்தணும். கிரேஸ் இன்டீரியர் எமல்ஷனுக்கு வாரண்டி வேணும்னா போலார் சிமெண்ட் பிரைமர் தான் பயன்படுத்தணும். இதுதான் நிறுவனம் சொல்லக்கூடிய உத்தரவாதம், தரக்கூடிய உத்தரவாதம். இதே போல எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபேம் எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன் பயன்படுத்துவர்கள் மின்ட் எக்ஸ்டீரியர் அண்ட் இன்டீரியர் பிரைமர் தான் பயன்படுத்தி ஆகணும். அதுதான் நம்ம வாரண்டிக்கு உகந்ததாகும். அது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உத்தரவாதம் தகுதி பெறக்கூடியது. ஆரா பிரீமியம் எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன் பண்ணும்போது பிளேஸ் பிரீமியம் பேஸ் கோட் பண்ணலாம், அல்லது அது விலை அதிகம் யோசிக்கிறவங்களுக்கு மின்ட் எக்ஸ்டீரியர் அண்ட் இன்டீரியர் பிரைமர் பயன்படுத்தலாம். அதே போல ஆல்ரவுண்டர் பயன்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக ஆர்சிஎம் பிரீமியம் பேஸ் கோட் தான் பயன்படுத்தி ஆகணும். இப்ப ஏன் இதை கட்டுப்பாடா சொல்றேன்னா, இந்த ஜோடி தான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாரண்டிக்கு சரியான தகுதியை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அப்ப இதுல மிகவும் கவனமா இருக்கும். எஸ் சார். Now comes to selection of paint. Now, sir, we understood that what primer shall be applied. So we decide the paint first and then we move on to primer. But how do we decide what paint has to be applied? Now, is it that you will recommend all-rounder to everybody? In RCM, we have got 5 products under paint category, right? We have got Grace interior emulsion. We have got Vibe premium interior emulsion. We have got Fame exterior emulsion and Aura premium exterior emulsion. These are the 4 products. And then there is all-rounder, which is interior as well as exterior. So is it that we suggest all-rounder to everybody? How do we do it? So the moment we go for an expensive product or a better product, the finish of the product increases, durability of the product increases, washability obviously increases, light fastness. Now what is light fastness? If we apply yellow color this year, next year it is light yellow, third year lemon yellow, fourth year it is cream, and fifth year it goes white. So this is the light fastness of that product. So the better the product is, better is the light fastness. Life of the product obviously is better and cost of the product is also higher. So is it that we recommend all-rounder to everybody? No. If somebody is applying paint to his godown, where is warehouse, where is he is going to store his material, do you really think he'll be applying all-rounder? No, he'll go for a basic quality paint. If somebody is going for a rented premises, is he going to apply premium emulsion? No, probably he'll go for a basic paint because he has to paint it every year. Likewise, always understand the need of the customer and recommend the product. Your customer shall take a product from you only and only when you suggest a product which is needed for him. Don't try, sir, we have got extraordinary quality, you just take all-rounder. Our all-rounder gives a shine which no other paint can give. This is not going to work out. Now, there is one thing that we could do. Nasa sir, we could do this and then we can. Yeah. நண்பர்களே, இப்ப சரியான ப்ராடக்ட் எப்படி தேர்வு செய்து நம்ம கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறதுங்கிறது நம்ம பார்க்கணும். நம்ம ஆர்சிஎம்ல இப்ப பெயிண்ட்ல 5 வகையான பெயிண்ட் இருக்கு நமக்கு. இன்டீரியர்ல பாத்தீங்கன்னா கிரேஸ் இன்டீரியர் எமல்ஷன் இருக்கு, அடுத்து வைப் பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷன் இருக்கு. எக்ஸ்டீரியர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபேம் எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன் அண்ட் ஆரா பிரீமியம் எக்ஸ்டீரியர் எமல்ஷன் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுக்குமே இன்டீரியருக்கும் எக்ஸ்டீரியருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஆல்ரவுண்டர்ங்கிற அற்புதமான ப்ராடக்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கு. இந்த ஆல்ரவுண்டர் எது இந்த வகையில சேர்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதோட பினிஷிங் அதோட பொலிவு தோற்றம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். அடுத்து டியூரபிலிட்டி, அதோட ஆயுட்காலம் மிக நீண்டதாக இருக்கும். வாஷபிலிட்டி, தண்ணி வச்சு கழுவினாலும் அல்லது மழை பெய்ந்தாலும் எது செய்தாலும் அதுக்கு தாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். லைட் ஃபாஸ்ட்னஸ் சொல்றோம். லைட் ஃபாஸ்ட்னஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு ஒரு மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட் நம்ம அடிக்கிறோம். அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா அது வெளிர் மஞ்சையா மாறிடும். அடுத்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா அது வெள்ளையா மாறிடும். அப்போ என்னது, ஒளி தின்னக்கூடிய நிறத்தை தின்னக்கூடிய தன்மை உள்ளது. அதுவும் தாங்கி நிற்கக்கூடிய தன்மை ஆல்ரவுண்டருக்கு இருக்கு. அடுத்தது லைஃப், அதோட ஆயுட்காலம் நீண்ட காலம் நிற்கும். அதனால இத்தனை நன்மைகள் இருக்கிறதுனால அதோட விலையும் அதிகம். இந்த விலை அதிகம்ங்கிறதுனால இது சிறந்தது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால எல்லா கஸ்டமரும் கொண்டு போய் ஆல்ரவுண்டர் சிறந்ததுன்னு வாங்க வச்சோம்னா நம்ம தோத்து போயிடுவோம். நம்மளோட கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மள்ட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட பத்திய நாலேஜ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்ல கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்து அவருக்கு அதை புரிய வச்சு அதற்கான சரியான ப்ராடக்ட் கொடுக்கறது தான் நம்மளோட உண்மையான வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். உதாரணத்துக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குடோன் வச்சிருக்காரு, குடோனுக்கு பெயிண்ட் அடிக்க விரும்புறாரு. அந்த குடோனுங்கிறது அவருக்கு மிளரும் தோற்றமோ ஆயுள் காலமோ அந்த அற்புதமான தோற்றமோ இதெல்லாம் தேவையில்லை அவருக்கு.
அவருக்கு ஒரு பெயிண்ட் அடிக்கணும், அவ்வளவுதான். அப்ப என்ன செய்யணும், அந்த பேசிக் லெவல் உள்ள பெயிண்டை தான் நம்ம அவருக்கு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணணும். அடுத்தது வாடகை வீடு கட்டி இருக்கிறார், அவருக்கு அடிக்கடி பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும். அப்ப அவரு ஒரு விலை உயர்ந்ததை போட்டு நீண்ட காலம் தாங்கக்கூடியதை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. புதிய ஆட்கள் குடி வரும்போது பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுக்கணுங்கிறது கட்டாயம். அப்போ இவர் என்னதான் காஸ்ட்லி பெயிண்ட் அடிச்சாலும் திரும்பவும் 1 வருடமோ 1.5 வருடம் கழிச்சு அவர் மாத்த வேண்டிய சூழல் வரும். அப்ப அவருக்கு தேவை வேண்டியது பேசிக் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம கொடுக்கணும். யாருக்கு சொந்த வீட்டுல வசதி இருந்து அது அழகா இருக்கணும், அது நீண்ட காலம் தாங்கி இருக்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம சொன்ன பினிஷிங், டியூரபிலிட்டி, வாஷபிலிட்டி அண்ட் லைட் ஃபாஸ்ட்னஸ், லைஃப் இதெல்லாம் பாக்குறவங்களுக்கு தான் அந்த காஸ்ட் ஒத்து வரும். அப்ப அந்த காஸ்ட் ஒத்து வரும்போது தான் நம்ம அதை அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணணும். அப்ப இங்க நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னது, நம்ம முதல்ல புரிய வேண்டியது என்னது, நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய 5 வகையான பொருளோட தன்மையை நம்ம உணர்ந்தால் மட்டும் பத்தாது. நம்ம கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை, அவர் எதற்கு பயன்படுத்த போறார், அவரோட அஃபோர்டபிலிட்டி என்ன, நம்ம புரிஞ்சு கொண்டு அந்த பொருளை கொண்டு அவருக்கு அறிமுகப்படுத்துவதுதான் நமது வெற்றியை வழிவகுக்கும். எஸ் சார். Sir, now we understood everything, but one thing we could do is, if somebody is going to take Grace interior emulsion, if somebody is going to paint his house with Grace interior emulsion, we should recommend him going for Vibe premium interior emulsion. We should always try to make him understand, if somebody is painting his own house or a premises wherein he is going to stay himself, or probably a builder is there who is going to keep selling his flats for a longer duration, one should make sure that if we buy a cheaper product, what is going to happen is it will last for 2 years, say, wherein a premium product will last for 4 years, all rounder probably for 6 to 8 years. So what will happen is, if you are going for a cheaper product, the repainting comes earlier. After 2 years itself, he'll have to paint it again. So what do you think, sir? After 2 years, is the cost of painter going to go down, or it is going to increase? What is going to happen now? Is the cost of paint, it is going to lower, or the cost of paint will increase? It is obviously going to go up. Yeah. So it is better we take a paint which gives a higher life duration, because the painting cost, we'll have to give repetitive painting cost if we have to repaint, wherein the cost of painting will also go up, the cost of product will also go up. So we should recommend, if somebody is making a wise decision, somebody is making a decision, we shall ask him to make a wise decision, go for a product which lasts longer, so we get a better result. One very important point, any product of exterior like Fame and Aura, if required, if you are not you are left with this product, you have this product in stock, or probably at home also this was extra, or there is some base which is in Aura and not in Vibe, you can use the exterior product on interior surface. A paint which is made for exterior surfaces can be applied on interior walls, but paint which is made for interior surfaces cannot be applied on exterior walls. Now this is because paint which is designed for exterior surfaces has been designed to withstand the harsh conditions of rainfall, harsh conditions of sunlight and everything. So that can be applied on interior surfaces, but the interior paint has not been designed in those regards, so that should not be used on exterior surfaces. Sir, previous slide, sir. Previous one. This we are done, I suppose. No. Just I'm going to give a comparison with. Okay. Yes. Like it. நண்பர்களே, இப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம யோசிக்கணும். என்ன யோசிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட கஸ்டமர் கொடுக்குறோம் பெயிண்ட, நம்மள்ட்ட உள்ள 3 வகையான ஆயுள் காலம் உள்ள பெயிண்ட்கள் இருக்கு. 2 வருடத்துக்கான பெயிண்ட் இருக்கு, 6 வருடத்துக்கான ஆயுள். அப்ப இந்த 3மே ஏன் ஒருவர் ஒரு சாதாரண பெயிண்ட் கிரேஸ் இன்டீரியர் எமல்ஷனே போதும் அப்படின்னு அவர் ஒரு முடிவு பண்ணிருந்தாருன்னா, அது 2 வருஷம் வருதுங்கும் போது 2 வருஷம் கழிச்சு அவர் விலை கம்மியா இருக்கு வாங்கிடுறாரு. ஆனா இதுல என்ன பாக்கணும், நம்ம 2 வருடம் கழித்து திரும்ப ஒரு மறுபடியும் பெயிண்ட் அடிக்க போறாரு. அந்த 2 வருடம் கழிக்கும் போது அவருக்கு பெயிண்டோட விலை குறையுமா கூடுமா? கூடித்தான் இருக்கும். அப்ப 2 வருடம் கழித்து திரும்ப அவர் அடிக்க போறார்.
பெயிண்டர் கூலியும் கூட போகுது, பெயிண்டோட விலையும் கூட போகுது. அதற்கு இவர் வைபவ் பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷன் அடிச்சிட்டாருன்னா பெயிண்டோட விலை மட்டும் கொஞ்சம் கூட இருக்க போகுது. கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம கிரேஸ் இன்டீரியர் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட இருக்க போகுது. ஆனா 2 வருடம் கழிச்சு அது அதிகமா கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா பெயிண்டர் செலவு இருக்குல்ல, பெயிண்டருக்கான கூலி இருக்குல்ல, அது 2 வருடம் கழிச்சு இருக்காது. ஏன்னா 4 வருஷம் தாங்க போகுது. அப்போ ஒரே கூலியில நம்ம 4 வருஷம் 4 வருஷம் தாங்கக்கூடிய ஒரு பெயிண்ட் கொடுத்துடலாம். இதையும் நம்ம நுணுக்கமா புரிஞ்சு அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். அப்ப ஒவ்வொருக்கு அதே போல எக்ஸ்டீரியருக்கு நம்ம செய்யப்பட்ட இந்த ஃபேம் இன்டீரியர் எமல்ஷன், அதரா பிரீமியம் இன்டீரியர் எமல்ஷன், இந்த ரெண்டுமே எக்ஸ்டீரியருக்கு மட்டுமே செய்யப்படவில்லை. இது இன்டீரியருக்கும் பயன்படுத்த முடியும். காரணம், எக்ஸ்டீரியர் பெயிண்ட் உருவாக்கப்பட்ட விதம், அதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவு, அதோட தன்மைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, புறத்தாக்குதலான மழை, தொடர்ந்த மலைகள், தொடர்ந்த வெயில் தாக்கத்திலிருந்து தன்னை தற்காத்துக்குள்ள தன்மையில அதை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. சாரி, உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அது நம்ம இன்டீரியருக்கு பயன்படுத்த முடியும். ஒருவேளை நம்மள்ட்ட இருந்தால், அதுதான் அவைலபிளா இருக்கு, அது அதிகமா இருக்கு நம்மள்ட்ட. அப்ப நம்ம நேரடியா நம்ம கஸ்டமருக்கு சொல்லலாம், இன்டீரியருக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்தந்த கிரேட்ல கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு ஃபேமையோ அவராவையோ நம்ம பயன்படுத்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம். ஆனா இன்டீரியர் பெயிண்ட்ல நம்ம எக்ஸ்டீரியர் பயன்படுத்த முடியாது. காரணம், இன்டீரியர் அந்த மாதிரி புறத்தாக்கத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய தன்மையில ஒரு வடிவமைக்கப்பட்டதில்லை. இதுதான் உண்மை. இதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அப்போ எது கடமை? எஸ் சார். We are done with this, sir. Yes sir, yes sir, I combine this. Okay. Now we'll just go through. This is a very basic discussion. Actually, a lot of people who are into machine, this discussion is very important for them. For other, as a leaders, we should at least know what are bases. So there are bases in all the products that we are delivering now. What are bases basically? Now, previously, like I said, there was a fixed set of shades and we used to select one of those. But now a white is delivered and machines are being installed everywhere. So that white that we are delivering has to be a perfect white. If it is more white, then anytime you try to make a shade, that shade will become lighter. If that white is more dark, it is not a perfect white, it is a darker white, then probably any shade you try to make, that shade turns out to be, darker. So for that reason, bases are there, and there are different bases in different products. Now here is the name of base: base 1 or base white, base 10, base 13, and base 20. Here this is Grace, Fame, Vibe, Aura, and All Round. And this tick mark shows which base is available in which particular product. Like Grace and Fame, there is only base white. Vibe, you have base white and base 20. Aura, you have base white, base 10 and 20. All Rounder, you have got all the bases. Now, what is this base for? I mean, base 1 or white, what is the purpose of this? What is purpose of base 10, 13, and 20? So basically, this you could see in base 1 or base white, these type of light shades, which are majorly used in everybody's houses, can be made out of base 1 or base white. So the base 1 and base white is available in all the products. Now there are dark shades, very dark shades. They can be manufactured in base 20. So you can see Vibe, Aura, and All Rounder, they have base 20, wherein dark shades can be made. Now there are mid-tone shades, shades which are not light, not dark, cannot be done in base 1, cannot be done in base 20. There are mid-tone shades. These kind of shades can be done in base 10. So they are there in Aura and All Rounder, you could see. And here base 13. Now this base 13 is for shades like greens, yellows, a kind of oranges. So base 13 is available in All Rounder. So this was a general info one should know. There are bases in paint and a proper base shall be used for a proper shade. Which base for which shade, the tinting machine shows. The machine already shows which base should be used for which shade. But one could figure out that as you go towards a more premium product, a more better product, the chances of getting more bases is higher. It basically means that you could make more number of shades in All Rounder as compared to premium emulsions.
and more number of shades in premium emulsions as compared to regular emulsions. So this is just an overview for bases. We could discuss bases in more depth in another meetings, sir. எஸ் சார். இப்ப முக்கியமான ஒரு தகவல், இப்ப பேஸ்ன்னு சொல்றோம், நம்ம நிறங்களை தேர்வு பண்றோம், டிண்டிங் மிஷின் நம்ம நிறத்தை கொடுத்துருது. ஆனா அது இந்த நிறம் எந்த பேஸோட கலந்தா நம்ம எதிர்பார்க்கிற நேரம் முழுமையா வருங்கிறது தான் நம்ம முதல்ல முடிவு பண்ண வேண்டியது. அந்த டிக் மார்க் எல்லாம் போட்டுருக்குது பாருங்க, இந்த ஸ்கிரீனை பாருங்க, எல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. ஏன்னா பேஸ் என்பது நமக்கு எத்தனை இருக்கு? பேஸ் 1, பேஸ் ஒயிட், பேஸ் 10, பேஸ் 13, பேஸ் 20. இந்த மாதிரி நமக்கு 5 வகையான பேஸ் இருக்குது நம்ம நிறுவனத்துல உள்ள பேஸ்ல. இதுல நமக்கு என்ன பெயிண்ட சூஸ் பண்ண போறோம், என்ன நிறத்தை சூஸ் பண்ண போறோங்கிறத பாக்குறோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இந்த ஷேட்ஸ் போட்டிருக்கு, வலது பக்கத்துல போட்டிருக்கு ஷேட்ஸ் பாருங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா பேஸ் 1ம் பேஸ் ஒயிட்டையும் எதுக்கு பயன்படுத்தலாம், வைபுக்கு பயன்படுத்தலாம், ஆவராக்கு பயன்படுத்தலாம், ஆல்ரவுண்டருக்கு பயன்படுத்தலாம். ஏன்னா இவை எல்லாமே லைட் ஷேட்ஸ், ரொம்ப லைட்டான உள்ள நிறங்கள். இதுதான் அதிகம் நம்ம வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஷேட்ஸ். இந்த ஷேட்ஸுக்கு நம்ம எந்த பேஸை பயன்படுத்தணும்? பேஸ் 1 அல்லது பேஸ் ஒயிட் இதை பயன்படுத்தணும். அப்புறம் பேஸ் 20 கீழே இருக்கிறது பாருங்க. பேஸ் 20 என்பது என்ன? அடர் வர்ணங்கள். அப்போ டார்க் கலர் டார்க் கலர் ஷேட்ஸ்க்கு பேஸ் போட்டோம்னா அது டார்க் கலரா இருக்கு. நம்ம அந்த நிறத்தை பயன்படுத்தணும்னா அது நம்ம எதிர்பார்த்த லைட் கலர் வராது, அது டார்க் கலரா தான் மாறும். அப்போ எந்த நிறம் எதில் போய் உட்கார்ந்தால் எதில் உட்கார்ந்தால் நமக்கு சரியா இருக்குங்கிறது நம்ம முதல்ல பாத்துக்கணும். அப்போ இது முதல்ல உள்ளது பேஸ் 1ம் பேஸ் ஒயிட்டும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா நம்மளோட எல்லா நிறங்களுக்கும் எல்லா பெயிண்ட்டுக்குமே ஒத்து வரும். பேஸ் 20ங்கிறது எதுக்கு ஒத்து வருது? வைபுக்கும் ஆல்ரவுண்டருக்கு மட்டுமே ஒத்து வரும், டார்க் ஷேட்ஸ்க்கா. இப்ப பேஸ் 10ம் பேஸ் 13 பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே இடைப்பட்ட நிறங்கள், டார்க்கும் கிடையாது லைட்டும் கிடையாது, இடையில உள்ளது. உதாரணத்துக்கு பேஸ் 10 பார்ப்போம். பேஸ் 10ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டார்க் கலர் கலந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. பேஸ் 13 மஞ்சளோட பேஸ்ல உருவானது. அதுல பாத்தீங்கன்னா வெளிர் பச்சை, அதோட வெளிர் பச்சை, அப்புறம் ஒரு ஆரஞ்சு நிறம், ஒரு அடர் மஞ்சள், இது போல நிறங்கள் வரும். அப்போ எந்த நிறத்தை நம்ம பயன்படுத்த போறோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம டிண்டிங் மிஷின் எந்த பேஸ்ல அந்த நிறத்தை நம்ம சேர்த்தா வருங்கிறது நம்ம உண்மையா புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சூழல்ல வருவோம். அப்போ எல்லாருமே முதல்ல தேர்வு செய்யறதுக்கு முன்னால, நிறங்களை தேர்வு செய்யறதுக்கு முன்னால இந்த சார்ட்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நிறங்கள் முக்கியம், பெயிண்ட் முக்கியம். அந்த பெயிண்ட் நிறம் வரப்படுறது பேஸ்ல தான், ஒரு பேஸ் தான் அதுக்கு அடித்தளம். பேஸ் என்பதே அடித்தளம் தான். எந்த அடித்தளத்தில் இந்த நேரத்தை டிண்டிங் மிஷின்ல இருந்து எடுத்தோம்னா நமக்கு சரியான ஒரு நிறம், நம்ம எதிர்பார்த்த நிறம் கிடைக்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ இந்த சார்ட் படி நம்ம பயன்படுத்தும் போது சிறப்பான வரும். அப்போ இந்த 5 டிக் இருக்குது பாருங்க, பேஸ் 1 பேஸ் ஒயிட் பாத்தீங்கன்னா இது நம்மகிட்ட உள்ள எல்லா பிரீமியம் குவாலிட்டி எல்லாத்துக்குமே சரி வரும். அதே நேரத்துல சாதாரண பெயிண்ட்டுக்கும் சரி வரும். மற்றவை எல்லாமே குறிப்பாக எந்தெந்த பேஸுக்கு எந்த நேரத்துக்கு பயன்படுத்தணுங்கிறத நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இது போக இன்னும் டீப்பா பார்ப்போம். இன்னும் ஆழமாக அந்த நிற தேர்வை பற்றி நம்ம அடுத்த ஒரு கூட்டத்தில் கேட்போம். வாழ்த்துக்கள். எஸ் சார். No, this was the general information. There are a few precautions one should be taking. Now, these are general precautions. We should not put more water into paint. One should be pretty sure. One should not overextend brush. And universal stainers are not recommended in primers. A lot of people put it in primer and apply directly. Not recommended. Stirring and stain shall be done properly in coastal areas. One should not leave your houses. A lot of people only apply primer and they think we'll apply paint after 3-4 months. One should not do that. If you are started with your priming coat, you should finish off with your painting before monsoons also. And likewise, there are basic things one has to take care of. Never keep, there are cracks and everything is there. So if there are cracks, one should fill those cracks and then apply paint. One should not try to fill it directly using paint. And chlorinated water should not be used for dilution. Nice and clean water shall be used for dilution. So these are basic precautions one has to take care of, sir. Yes. ஒரு அடிப்படை விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே பெயிண்ட்ல அதிக தண்ணீர் ஊற்றக்கூடாது. அதிக தண்ணீர் ஊற்றுவதோ, அப்புறம் பிரஷ்ஷை வேகமா நம்ம பயன்படுத்துவதோ, இது ரெண்டையும் தவிர்க்கணும். அந்த தண்ணீர் கூட எந்த தண்ணீர் இருக்கணும்? குளோரினேட்டட் வாட்டர் இருக்கக்கூடாது, குளோரின் கலந்த தண்ணீர் இருக்கக்கூடாது. எந்த கெமிக்கல் கலக்காம சுத்தமான தண்ணியில போடும்போது தான் நமக்கு சரியான ரிசல்ட் வரும். அடுத்ததாக பிரைமரை பயன்படுத்தும் போது யூனிவர்சல் ஸ்டெயினர்ஸ் சில பேர் கலந்து அடிக்கிறாங்க. அது அடிக்க கூடாது. ஸ்டெயினர் பயன்படுத்தாம தான் படிக்கணும்.
அடுத்தது நம்ம பெயிண்ட் பயன்படுத்தும் முன்னால முழுதாக நல்லா கலக்கணும். அதை முழுமையா கலக்கின பிறகு பயன்படுத்தணும். அப்ப அடுத்தது நம்ம பெயிண்ட உடனே நம்ம கலந்து வச்சிடணும். தாமதமா கலக்கக்கூடாது. நம்ம டிண்டிங் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஒரு 4 நாள் கழிச்சு குளிக்கலாம்னு நினைக்கக்கூடாது. ஒரு இமிடியேட்டா அதை கலந்து வச்சிடணும். அடுத்ததாக நிறைய பேர் என்ன செய்றாங்க, பிரைமர் அடிச்சுட்டு 4, 5 மாசம் கழிச்சு கூட பெயிண்ட் அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. அது செய்யக்கூடாது. ஏன்னா பிரைமர் அடிச்சா உடனே அடுத்து ஃபாலோ பண்ணி பெயிண்ட் அடிச்சிடணும். இடைவெளி, நீண்ட இடைவெளி இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல நம்ம சுவத்துல உள்ள ஓதங்களோ, நீர் கசிவோ அல்லது வெடிப்புகளோ இது எல்லாத்தையும் முழுமையாக நிரப்பிட்டு தான் இதை பயன்படுத்தணும். இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் நம்ம கருத்தில் கொண்டாலே நம்மளோட ரிசல்ட் மிக சிறப்பா வரும். நம்மளுக்கு தொடர்ந்த கஸ்டமருக்கு ஒரு திருப்தி